جب میں غور کرتا ہوں تو ابلاغ و تبلیغ، جیسے ہم آدان پردان بھی کہہ سکتے ہیں، یا لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ، آپ قریش شہر کے ذمہ دار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی انسان کو اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اپنی بات کرنی ہوتی ہے، تب وہ کتنا انتظام کرتا ہے۔ آج کمیٹی والوں کو لگا کہ ہمیں پیغام پہنچانا ہے، انہوں نے انتظامات کیے، اسٹیج لگایا، شامیانے لگائے، لوگوں کو بلوایا، آپ تک دعوتیں پہنچائی، بڑا خرچ کیا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جب دنیاوی لوگ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، منتری نیتا لوگ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں ایک ایک ریلی کے لیے، اور اس ریلی میں جتنے لوگ پہنچتے ہیں ان لوگوں کا جائزہ لیجئے، کتنے لوگ پہنچتے ہیں ریلی میں۔ کیا ہر گھر سے ایک فرد ایک ریلی میں پہنچتا ہے؟ پہنچتا ہے؟ ہر گھر سے ایک ایک فرد کی بھی بات کریں تو ہر گھر سے ایک ایک فرد بھی، اگر سے وہ پردھان منتری ہی کی ریلی کیوں نہ ہو، ہر گھر سے ایک ایک فرد نہیں پہنچتا۔ کسی گھر سے کوئی نہیں جاتا، کسی گھر سے کوئی جاتا۔ اور کتنا روپیہ خرچہ ہوتا ہے ایک ریلی میں ایک پیغام پہنچانے کے لیے، ایک میسج دینے کے لیے۔ ہم اور آپ اپنے نظام پر غور کریں۔ اسلام کا نظام، طلاق کا معاملہ جب آیا تھا 3 طلاق کا، تو غالباً مہاراشٹر کی سانسد سپریہ سولے نے کہا تھا کہ طلاق کا جتنا ایڈوانس نظام اسلام کا ہے، پوری دنیا میں کسی مذہب کا یا کسی بھی قانون کا اتنا ایڈوانس نظام نہیں ہے۔ اتنا ایڈوانس نظام طلاق کا ہے ہمارا، لیکن آج بھی ہمارے یہاں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ایک ایک کر کے طلاق دیتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو 3 ایک ساتھ دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ الگ مہینے میں الگ تہوار میں طلاق دی جاتی ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کیا ہم نے یہ بات اپنی عوام تک پہنچائی؟ جب یہ مسئلہ جو ہے وہ ضروریات دین میں سے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو حدیث پاک ہے کہ مسلمان مرد و عورت پر علم سیکھنا فرض ہے، اسی فرض علوم میں نکاح کا بھی علم ہے اور طلاق کا بھی علم ہے۔ کتنے مرد ہمارے جانتے ہیں کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں بات کر رہا تھا ابلاغ و تبلیغ کی، پیغام پہنچانے کی۔ پیغام پہنچانے کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں رقم کرتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، بڑی بڑی ریلیوں کا انعقاد کرتے ہیں، اور تب بھی ان کے یہاں ہر گھر سے ایک فرد موجود نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس مذہب اسلام نے ہمیں اتنا ایڈوانس نظام عطا فرمایا ہے کہ ہر ہفتے میں جمعہ کے دن ہمارے یہاں ہر گھر کا جوان بھی مسجد میں موجود ہوتا ہے، بچہ بھی مسجد میں موجود ہوتا ہے، بوڑھا بھی مسجد میں موجود ہوتا ہے۔ ہر گھر کا جتنے بھی بڑے سمجھدار ہیں، جتنے بھی لوگ دین سے ذرا سا بھی شغف رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ مسجد میں موجود رہتے ہیں۔ آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیے، آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیے، کیا ان سارے لوگوں کو جو 20 سال کی عمر کے ہیں وہ 20 سال سے مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جو 50 سال کی عمر میں ہے وہ کم سے کم 30 سال یا 35 سال سے مسجدوں میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہر جمعہ کو مسجد میں جاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس بات کا انتظام کیا کہ ان تک یہ ضرورت کے مسائل پہنچ جائیں؟ فری کر دیا تھا ہمارے پاس، ہم نے غور کیا کتنے پیسے خرچ ہونا ہے؟ کوئی الگ سے 1 روپیہ خرچ ہونا ہے آپ کا؟ نہیں ہونا نا۔ لیکن ہم نے اس ممبر کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ ہمارے یہاں جب بھی پروگرام ہوتے ہیں، غور کریں آپ، پروگرام کب ہوتے ہیں ہمارے؟
یا تو ہمارے یہاں پروگرام محرم شریف میں ہوتے ہیں، یا ہمارے یہاں پروگرام 12ویں شریف میں ہوتے ہیں، یا ہمارے یہاں پروگرام 11ویں شریف میں ہوتے ہیں، یا ہمارے یہاں پروگرام رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب پروگرام ہم کبھی کراتے ہیں تو کسی ایک بہت بڑے پیر صاحب کو دعوت دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے لوگ بھی آتے ہیں وہ سب انہی کی تنخواہی میں تقریر کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرا عنوان اصلاح معاشرہ کا ہے۔ میں کربلا سے بھی اصلاح معاشرہ کی کچھ چیزیں بتاؤں گا، لیکن یہ بہت اہم چیز ہے۔ محرم میں پروگرام کرائیں، اگر اس میں کوئی مقرر آپ کے فرض علوم میں سے طلاق کے مسائل بیان کرنے لگ جائے تو آپ کہیں گے مولانا پاگل ہو گئے۔ محرم میں طلاق کے مسائل بیان کر رہے ہیں تو ہم اسے بھی معلوم بتانا چاہیے، لیکن طلاق کتنا ضروری ہے اس سے پوچھئے۔ جب 3 طلاق کسی عورت کو ہو جاتی اس کا درد سمجھیے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ یہ مسئلہ کتنا ضروری تھا۔ اگر ہم نے اپنے مردوں تک یہ مسئلہ پہنچا دیا ہوتا تو ہماری بہنوں کو یہ تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ ہم لوگ 12ویں شریف میں پروگرام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اس کے بھی خاص عناوین ہیں۔ 11ویں شریف میں پروگرام کرتے ہیں، اس کے بھی خاص عنوان ہے، اسی پر ہمیں بولنا ہے۔ رجب شریف میں پروگرام کرتے ہیں، اس کے بھی خاص پروگرام ہے، خاص عناوین ہے، انہی پر بولنا ہے۔ اگر اس سے علاوہ بول دیا جائے، آج کل تھوڑا سا اچھا ہوا ہے معاشرہ کہ اب شادیوں میں بھی لوگ تھوڑی تقریر کراتے ہیں۔ شادیوں میں تقریر میں نکاح کے تعلق سے آپ بول دیجئے فضائل نکاح میں، تب تک تو ٹھیک ہے، اور اگر طلاق میں آپ نے بولنا شروع کیا تو پیچھے سے دامن کھینچیے، ارے مولانا نکاح ہوا ہے یا طلاق کی بات کر رہے ہیں؟ شروع بولیے، یہ مسائل کب جانیں گے؟ ہم نے ہمارے پاس جو بہترین ذریعہ تھا، ہمارے پاس جو سب سے بہترین ذریعہ تھا تبلیغ کا، سب سے بہترین ذریعہ تھا، اسلام نے ہمیں جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر جمعہ کو 5 وقتہ نمازوں میں اسلام ہمیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ جمعہ کے دن اسلام ہمیں ایک ساتھ اکٹھا ہونے کا، جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ عید اور بقرعید کے دن ہمیں اسلام جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ کیا یہ بے وجہ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی بھی چیز آباد میں نہیں پیدا فرمائی، کوئی بھی نظام جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے وہ یوں ہی نہیں بنایا گیا ہے۔ ہر نظام کی حکمتیں ہیں، ہر نظام کی اہمیتیں ہیں۔ ہماری مسجد میں جمعہ کے دن ہمارا جو 5 سال 8 سال کا بچہ ہے وہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، جو 18 سال کا نوجوان ہے وہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، جو 40 سال کا ادھیڑ ہے وہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، جو 50 60 70 سال کا بوڑھا ہے وہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر مسجد کے ممبر کو ہم نے صحیح سے استعمال کر لیا ہوتا، اگر ہم نے مسجد کے ممبر سے ہر جمعہ کو صرف 5 یا 3 مسئلے ہی بتائے ہوتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی کہ اس آدمی کو نکاح اور طلاق کے مسائل معلوم نہ ہوتے، اس آدمی کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ محرم میں بال کاٹے جاتے ہیں یا نہیں کاٹے، محرم میں ناخن کاٹے جاتے ہیں یا نہیں کاٹے جاتے، اسے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ ہم نے امام رکھتے وقت صرف یہ دیکھا ہے کہ امام کتنے سستے میں مل رہا ہے۔ یہ قلبی حقیقت ہے۔ ہم جب بھی امام کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ امام بہت بڑا عالم ہونا چاہیے، امام بہت بڑا مفتی ہونا چاہیے، امام پرہیزگار تقویٰ شعار ہونا چاہیے، امام علم دین سے واقفیت رکھنے والا ہونا چاہیے۔ یہ کچھ ہماری نظر میں نہیں ہوتا۔ ہماری نظر میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے کہ امام کتنا سستا ہونا چاہیے، امام کتنے کم میں جانا چاہیے، اور ہم لے کے آ جاتے ہیں ایسے اماموں کو جنہیں ٹھیک سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اب وہ کیا بولے، وہ جمعہ میں تقریر کرے تو کیا تقریر کرے، بتائے تو کیا بتائے۔ اور اس کے علاوہ ہماری بےحسی کا عالم، ہماری قوم کی بےحسی کا عالم تو یہ ہے کہ آج بھی ہمارے یہاں پیجے چالیسواں کی فاتحہ ہوتی ہے، آج بھی آپ فاتحہ میں دیکھیں گے، غور کریں گے تو جہاں
खाली खाने रखे होंगे, वहाँ एक लोटा, एक तस्बीह, एक जानमाज भी रखी होगी और कुरान की एक पेटी भी रखी होगी। बिल्कुल सही है। दिल पर हाथ रख के बताना मेरे भाइयों, आपने कब मस्जिद की कुरान की पेटी से पारा निकाल कर पढ़ा? सही बात, नहीं पढ़ा। आपने कब मस्जिद के लोटे से वुज़ू बनाई थी? कब मस्जिद में सिंगल जानमाज में आपने नमाज पढ़ी थी? कब मस्जिद की तस्बीह उठाकर आपने उसमें सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीहात पढ़ी थी? आज चोटी का दौर है और हम लोटा मस्जिदों में रखवा रहे हैं। अगर इतना ही आपको यही लगता है कि सिर्फ पानी से सवाब पहुंचता है तो 2 टोटियां रख दीजिए ना फातिहा में, जब मस्जिद की टोटी खराब होगी बदल दी जाएगी। लोटा का क्या काम? कौन लोटा से वजू करता है मस्जिद में? किस लोटे? लेकिन हमारी बेइज्जती है ये, हमें इतना शऊर नहीं रहा हमारे अंदर कि वक्त ने कितनी करवट बदल ली है, हमें कहां तक अपने आप को तब्दील करना है, हम आज भी वही बिल्कुल बेशक। मोहतरम सामईन इकराम, हमारे शहर में जितने 40वां होते हैं उस 40वां में इमाम की भी अपनी मजबूरियां हैं। आपको लगता होगा कि इमाम साहब का बयान नहीं करते जुमा में, उनको बयान करना चाहिए। इमाम की भी अपनी मजबूरियां। आपने मस्जिद में कितनी किताबें रखी? आखिरी वक्त आपने कौन सी किताब मस्जिद में ले जाकर के लाइब्रेरी में रखी थी, ये याद कर लीजिए। जिस तरह एक फौजी सरहद पर खड़ा कर दिया जाए और उसे हथियार न दिए जाए, ऐसे ही एक आलिम होता है बगैर किताब। आलिम को आप किताब नहीं देंगे, कितने दिन बोलेगा याददाश्त में नहीं आता, कितनी चीजें बताएगा। और जब याददाश्त खत्म हो जाएगी तो वो आ जाएगा यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर क्या कुछ नहीं है। कितने हमारे इमाम ऐसे हैं जो सिर्फ हाफिज हैं, हाफिज भी नहीं है। अब उन्हें तस्वीर करना है, क्या करेंगे बेचारे यूट्यूब पर? उन्हें ये भी नहीं मालूम कि ये मौलाना जिसको हम सुन रहे हैं ये सुन्नी है, शिया है, कादियानी है, जमात इस्लामी का है, तबलीगी है, कौन सा आपको खबर ही नहीं। वो कुछ भी सुन करके आप तक पहुंचा देगा। कैसे बयान करें जब आपने लाइब्रेरी मस्जिदों में कायम की नहीं की ना? इमाम क्या करें? अब अगर हम सिर्फ इतना कर लें कि हमारे शहर में जितने 40वां होते कुरान की पेटियों का हाल मस्जिदों में जाकर के देख लीजिए जहाँ रखी हो तो आपको रोना आ जाएगा। कई पेटियां ऐसी होती हैं जिनको कभी जिंदगी में खोला ही नहीं जाता और दीमक खा जाती है, उन्हें कुओं में या कहीं दफन किया जाता है कब्रिस्तानों में। कितनी जानवर ऐसी हैं जिन्हें चूहे खा जाते हैं, जिन पर कभी कोई एक सजदा नहीं करता होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनसे मस्जिदों के हुजरे भरे पड़े हैं, जिनसे कभी एक बार भी वजू किसी ने नहीं किया होगा। अब आप सोचिए, आप फातिहा में लोटा इसलिए रखते हैं कि लोग इसमें वजू करेंगे तो मरने वाले को सवाब मिलेगा। आप जानमाज इसलिए रखते हैं कि लोग इसमें नमाज पढ़ेंगे तो मरने वाले को सवाब मिलेगा। आप कुरान की पेटी इसलिए रखते हैं कि लोग इसमें कुरान पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे तो मरने वाले को सवाब मिलेगा। आप तस्बीह इसलिए रखते हैं कि उसमें कोई सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीहात करेगा तो मरने वाले को सवाब मिलेगा। और जब ये आप जान जाए कि कभी आपकी दी हुई जानमाज में नमाज नहीं पढ़ी गई है, कभी आपके दिए हुए लोटा से वुज़ू नहीं किया गया है, कभी आपके दी हुई तस्बीह से किसी ने सुभान अल्लाह पर नहीं पढ़ा है, तो आप बताइए, अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, कैसे मरने वाले को सवाब कैसे पहुंचेगा? ये मुसीबत होगा। आप अगर सिर्फ कितना कर लें कि आपके यहाँ जितने भी 40वां होते हैं, सिर्फ बाकी चीजों में नहीं करना। गुटखा खाकर आप दिन भर में 100 रुपए को फूक देते हैं। हमारे नौजवान ये नहीं कर सकते कि मस्जिद गए गूगल पे फोन में नंबर बना दे और लाइब्रेरी के लिए सेटअप बना दे। हर नौजवान महीने में 10 रुपए भी अगर उस अकाउंट में जमा करेगा तो साल भर में एक बेहतरीन लाइब्रेरी नहीं कर सकते हमारे नौजवान। कितने रुपए आप उल्टी सीधी चीजों में खर्च करते हैं? नहीं कर सकते। और अगर मस्जिद में लाइब्रेरी कायम हो जाए, एक काम और कर, जब लाइब्रेरी कायम हो जाएगी, आज 30-40 में लोटा और जानमाज न रखिए, इनकी मस्जिदों में जरूरत नहीं है। बल्कि जितना पैसा आप इसमें खर्च करने वाले थे उतने पैसे की किताबें खरीद करके मस्जिद में लाइब्रेरी कायम कर दीजिए। इमाम साहब उसे एक मसला पढ़ करके बयान कर देंगे, जितने लोग सुनेंगे उसका सवाब आपके मरहूम को मिल जाएगा।
करेंगे हम लोग, यही बात है एकदम। कोशिश करें। अब एक और परेशानी आती है कि हमारे यहाँ इमाम आलिम नहीं, ऊपर के नहीं, ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। अक्सर मस्जिदों में ये बहुत कम है, एक आध मस्जिद में, दो मस्जिदों में कोई आलिम इमाम काफी है, पाकिस्तानी है। अब वो बेचारे कैसे करें? अब किताब भी दे दी तो कितना याद करेगा? हमने एक बहुत ब्लेंडर 20 सालों में पिछले जो हमारे यहाँ कल्चर चला है, ये तरीके से मैं तकरीर कर रहा हूँ ना, ये तकरीर का कल्चर, ये इतनी बड़ी गलती है जिसका खामियाजा हमारी नस्लें भुगतें। आप सोच रहे हो ये भी गलती? बिल्कुल जुबानी तकरीरें, रटी रटाई तकरीरें, याद की हुई तकरीरें, ये कौम के लिए नासूर से कम नहीं। आपके यहाँ कितनी तकरीरें जलसे होते हैं, और आज हमारे जलसों से आवाम क्यों गायब होती जा रही? अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारे जलसों से कंटेंट गायब है, हमारे जलसों से मवाद गायब होता जा रहा है, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा। हमारे जलसों में वही चीजें रिपीट की जा रही है। आप अभी जाइए किसी एक मुकर्रिर, जो मशहूर मुकर्रिर जिसे आप सबसे अच्छा समझते हो, उसको सर्च कीजिए यूट्यूब पर और उसकी 10 तकरीरें सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी नई चीजें इसमें बताएं। आखिर क्यों आप तक ये के मसाइल नहीं पहुंच पा रहे? इतनी मस्जिदें होने के बावजूद, इतने जलसे होने के बावजूद, अगर हमें यह मसला पूछना पड़ जाए कि मुहर्रम में बाल या नाखून काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इन महफिलों ने हमें क्या दिया। मैंने पहले ही बताया, हमने यहाँ पर उन्वान के साथ महफिलों को बांध दिया। हम सिर्फ उन्हीं वक्तों में प्रोग्राम करते हैं जब कोई खास मौका होता है, और उसके अलावा तकरीर की नहीं जा सकती, उसी मौके पर बोलना पड़ता है, बोलने वाली की भी मजबूरियां हैं। तो हमारे जलसों से कंटेंट गायब होता है। ये कैसे आए? जब तक ये जुबानी तकरीरों का कल्चर हमारे यहाँ राइज रहेगा, हमारे यहाँ कंटेंट और मवाद नहीं आएगा, हमारे यहाँ मसाइल और बुनियादी मुद्दों पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। और जिस दिन हमने ये कल्चर खत्म कर लिया, आज हम देखें मुहर्रम के महीने में आप सुना होगा, अभी चंद कल ही सैयद फैजानुल हुदा साहब का बिहार से फोन आया, उन्होंने कहा कि एक मुकर्रिर साहब तकरीर में बयान कर रहे थे कि एक फरिश्ता था जो लंगड़ा लूला था, अपाहिज था, जिसके हाथ नहीं थे, जिसके पैर नहीं थे, और अपाहिज हो गया था। वो क्यों अपाहिज हो गया था फरिश्ता? अब ये भी सुनते चले, मुकर्रिर साहब ने बयान किया कि वो फरिश्ता अपाहिज हो गया था, और इसलिए अपाहिज हो गया था कि उसने दुनिया की तरफ देखा और उसने एक आदमी को देखा जो अपाहिज था, लंगड़ा लूला था, जिसके हाथ पैर नहीं थे। तो उसने फरिश्ते ने सोचा कि काश इस आदमी की जिंदगी से बेहतर तो मौत थी। तो अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो गया और उस फरिश्ते को लंगड़ा लूला कर दिया। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि फरिश्ते मासूम हैं, फरिश्तों से खता नहीं होती। यहाँ कहा जा रहा है फरिश्ते ने गलती की तो फरिश्ते के हाथ पैर काट दिए गए, उसे अपाहिज कर दिया। हमारी तकरीरों में ये होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसी तरीके के वाक़यात सुनने की हमारी आदत बन गई। हमारी मुद्दे पर बातें सुनने की आदत नहीं है, हम वाक़यात सुनने के आदी हो गए हैं, हम करामतें सुनने के आदी हो गए हैं, हम सुपर हीरो टाइप की चीजें सुनने के आदी हो गए हैं। बिल्कुल ऐसी चीज बयान कर दी जाए जो एकदम सब कुछ चीज फाड़ दे और आवाज सुनाने लगे। अब इमाम हुसैन की फजीलत बयान करना थी, उसको तो उसने फरिश्ते को लंगड़ा लूला कर दिया और कहा कि जब इमाम हुसैन की पैदाइश हुई तो उस फरिश्ते ने इमाम हुसैन के सदक़े में इमाम हुसैन को मुबारकबादी पेश कर दी कि आपकी पैदाइश मुबारक हो, तो उसको सही कर दिया गया। सही हदीसें इतनी है कि वो मुकर्रर जिंदगी का बयान नहीं कर पाएगा, इतनी उनकी जिंदगी के सही वाक़यात हैं जिन्हें वो जिंदगी भर पढ़ करके बयान नहीं कर पाएगा। झूठा वाक़या बयान करने की क्या जरूरत है? फरिश्तों की इस्मत से खेलने की क्या जरूरत है? वो फरिश्ते जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल ने हमें ये बताया है कि ये फरिश्ते मासूम होते हैं, इनसे खताएं नहीं होती, इनसे गलतियां नहीं होती, इनसे लफ्ज़ें नहीं होती है,
मोबाइल दे जाओ भाई। मुकर्रर साहब अभी बयान कर रहे थे और बयान करते करते यजीद की बुराइयां बयान कर रहे थे। यजीद की बुराइयां बयान करते करते कहने लगे शतरंज भी यजीद ने ईजाद किया। वो शतरंज खेलता था। हद तो तब हो गई जब एक मुकर्रर साहब ने यहाँ पर यजीद की बुराइयां बयान करते होगा। यजीद जुआ खेलता था, शराब पीता था, जिना करता था, ढोल बजाता था, यहाँ तक कि वो खैनी खाता था। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना जलालुद्दीन साहब उन्होंने एक बात में बताया, कह लगे मुकर्रर साहब तस्लीम कर रहे थे करबला के वाक़या बयान करते हुए जब इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या बयान करने लगे तो बड़े जोश में आए। कहने लगे इमाम हुसैन ने वुज़ू किया, मैदान करबला में अपना घोड़ा जैसे ही डाला तो आपने जोर से नारा लगाया या और लोग आवाम के दीवार पर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे यहाँ हमारी तकरीरों से कॉन्टेक्ट क्यों गायब हो रहा है? इस वजह से कि हम जुबानी तकरीरें और लफ्ज़ानी सुनने के आदी हो गए। हम अगर अभी बयान करने लग जाए जमीन से पहले, जमा से पहले, मदी से पहले, मकान से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, जहाँ से पहले आकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये जमीन से पहले, चुना से पहले के लिए 25 जुमले जो रखते हैं इसके लिए 1 महीने का टाइम और 1 महीने में जब उस आदमी ने रखा है कितने देर तक बयान करेगा? एक प्रोग्राम के बाद खत्म कर देगा क्या? रोज प्रोग्राम करना है तो रोज वो रखेगा, इसमें जुमले सेट करेगा कि आपको मजा आ जाए, आप ज्यादा लगाए, जाहिर सी बात है वही चीजें बयान करेगा। इसीलिए कंटेंट तलाश हो रहा है। हमारा बुनियादी चीज है हमारी जो समझना चाहिए थी इन जलसों के जरिए से, इन प्रोग्रामों के जरिए से वो नहीं पहुंचा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि इसमें हम लोग हमने इस पर आज तक आवाज नहीं उठाई। हम रवादारी करते रहे, हम मुकर्ररों को स्टेज पर बैठकर सुनते रहे, वो ऐसे वाक़यात बयान करते रहे। हमने उनकी इज्जत का ख्याल करते हुए उनका हाथ नहीं पकड़ा कि मौलाना क्या कर रहे हो। अगर हमने रोका होता तो आज ये नौबत ना आती। ऐसी चीजें हमारे गाँव में बयान की जाती, कुछ भी जो मुंह में आ जाएगा वो बोल दिया जाएगा। मोहतरम सामने किराम ये उस वक्त तक चलता रहेगा। ये बात मस्जिद के इमाम के लिए भी लागू होती है। मैं बता रहा हूँ कि मजबूरी क्या है, गलती कहाँ हो रही है। आपने देखा होगा अरे पढ़े लिखे लोग यहाँ नहीं शहर में बैठे हुए, आप बताइएगा मुझे कौन सा साइंटिस्ट ऐसा है जो जुबानी तकरीर करता हो आकर? कौन सा प्रोफेसर दुनिया का ऐसा है जो जुबानी तकरीर करता हो आकर नबी हटाए जैसे हम लोग कर रहे हैं? कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिसने अपनी रिसर्च की जो फाइल होगी, रिसर्च के जो पेपर होंगे वो जब पढ़ने गया होगा तो उसमें जुबानी रट करके पढ़े होंगे? जब वो अपना भाषण देने आता होगा तो जुबानी रट करके हमारे जैसा चला आता होगा? यही वजह है कि हमारे यहाँ से चीजें गायब हैं। हमने तो अगर हमारा मौलाना ले करके किताब आ जाए और देख के बोले बाकी कहते हैं मौलाना को कुछ आता ही नहीं, तो देख के बोल रहा था ये अच्छा आलिम नहीं है। बेहतरीन आलिम जो वो थे वो साहब बड़ा अच्छा बोला था, इतने तेज बोल रहे थे, इतने जबरदस्त जुमले बोल रहे थे और बेहतरीन याद था उनको, तो याद में ये देख के बोल रहे थे। कभी किसी ने किसी वैज्ञानिक से, किसी साइंटिस्ट से पूछा कि तुम देख करके बोल रहे हो, तुम कैसे साइंटिस्ट हो? तुम देख करके बोल रहे हो, तुम कैसे प्रोफेसर हो? तुम देख करके बोल रहे हो, तुम कैसे डॉक्टर हो? तुम देख करके बोल रहे हो, तुम कैसे मास्टर हो? कभी किसी की पूछने की जरूरत हुई नहीं हुई ना? यही वजह है कि वहाँ पर आज भी मवाद बाकी है और हमने जब से ये जुबानी तकरीरें शुरू कर दी है, हमने देख करके बोलना बंद कर दिया है। तब से हमें जो याद होता है हम उसी याद पर इत्तेफा करते हैं और वही याद रहने वाली चीजों को बार बार घुमा फिराकर, कभी इस तरफ के कान पकड़ लिया घुमाकर, कभी इस तरफ से पकड़ लिया, कभी इसी बात को दूसरे अंदाज में कह दिया, कभी इसी बात को दूसरे अंदाज में कह दिया, कभी उसी बात का ये मतलब निकाल दिया, कभी उसी बात का वो मतलब निकाल दिया, लेकिन बात वही है। आप चर्चा कराइए अच्छी चीज है, लेकिन जलसे में भूल जाइए आप कितने झूठे बातें आप बोलेगा। आवाम कहती है जब हम लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि मौलाना लोग क्या लड़ते ही रहते हैं।
میں بڑا اختلاف ہے. عجیب چیزیں تو یہ بیان کر کے گئے تھے جو انہوں نے یہ بیان کر دیا. یہ بھی ختم کرنے کے ذریعہ جب غلط چیزیں بولی جائیں گی تو ٹوکا بھی جائے گا. آپ کو لگے گا یار یہ مولانا لڑ گیا. لڑے نہیں ہے. غلط چیز بیان کی جائے تو اسے روکنا بھی ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وہذا ضعف الایمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی بری چیز دیکھے تو اسے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو اپنی زبان سے روکے. اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے برا جانے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ہے. اگر ہم نہ روکے تب بھی ہماری سطح روکے تو آپ کے سامنے جھگڑا لڑتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کر لیں کہ آئندہ جب آپ کے یہاں جلتا ہو آپ جس مولانا کو بلائیں جس خطیب کو بلائیں آپ خوب بلائیے اور ان سے یہ کہہ دیجئے کہ آپ کو جتنی تقریریں کرنا ہے اتنی تقریریں لکھ کر کے لائیے. ایک کافی ہر تقریر کی ہمیں بھی دے کر کے جائیں گے. اور جس دن آپ نے یہ کر لیا کہ وہ لکھ کر کے تقریریں لے کر کے آئیں گے یہ بند ہو جائیں گے. یزید کے کرکٹ کھیلنے والے اور یزید کے کھیلی کھانے والے واقعات ختم ہو جائیں گے. یزید کے شطرنج ایجاد کرنے والے اگر کوئی کسی محافظ کے سامنے کسی ڈاکٹر کے سامنے مولانا تقریر کر دے کہ یزید نے شطرنج ایجاد کیا تھا تو وہ کہیں گے یار اس مولانا سے بڑا جاہل تو کوئی نہیں دیکھا میں نے آج تک. یہ تو ہندوستان کی ایجاد ہے. یزید نے کیسے کر لیا بولا جا رہا یہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ اسے ہی ختم ہوگا کہ جب آپ اپنے جلسوں کا اسٹائل بدل دیں گے. اب آپ اپنے جلسوں کا انداز بدل دیں گے. اگر آپ کہنے والوں سے یہ کہنے لگے کہ مواد آپ لکھ کر کے لائیے اور ایک کاپی ہمیں دے کر کے جائیے آپ دیکھ لیجئے گا آپ 10 روزہ نہیں 40 روزہ جلسہ کرا لیں ایک غلط بات آپ کے جلسے میں کوئی بیان کرنے کی ہمت نہیں کر پائے گا. صرف صحیح چیزیں آپ کے پاس ہیں. محترم سامعین کچھ چیزیں ہمیں بدلنی ہیں. کچھ چیزوں پر ہمیں کام کرنا ہوگا. حالات بڑے نازک. ہم ڈھول بجاتے ہیں ہم کہتے ہیں محرم غم کا مہینہ ہے. اس غم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا سگائی نہیں کرنا. محرم غم کا مہینہ ہے. اس غم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا سگائی نہیں کرنا کوئی اچھا کام نہیں کرنا کیونکہ اس مہینے میں ہمیں غم منانا ہے. اور اسی غم کے مہینے میں ڈھول ضرور بجانا. غم منانے کا ایک طریقہ ہے امام حسین تو آپ کہتے ہیں کہ شہید ہوئے اس بات کا ہمیں غم ہے اور اسی غم میں آپ ڈھول بجائیں گے. آپ کے باپ کا جب انتقال ہو جائے تب ڈھول بجا کر کے دیکھیے غم کا مہینہ ہے. شادی نہیں کر سکتے تعریف نہیں کر سکتے لیکن ڈھول ضرور بجا سکتے ہیں. ہم اور آپ جس شدت کے ساتھ اتنی کلومیٹروں لمبی لائن لگا کے ڈھول بجاتے ہیں. ارے امام حسین کی زندگی کو اگر دیکھا ہوتا امام حسین کے بارے میں حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ امام حسین سے زیادہ راتوں کو عبادت کرنے والا شخص میں نے نہیں دیکھا. امام حسین سال رمضان کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. امام حسین نے پیدل 25 حج ادا فرمائے تھے. محترم سامعین کرام امام حسین نے دین کے تحفظ کے لیے شریعت کی اقدار کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا تھا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیسی چیز کا حکم دیا گیا تھا یہی محبت ہے. یہ تو محبت نہیں یہ تو غم منانے کا طریقہ نہیں. کسی کی یاد کسی کی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے نچھاور شمع کے قدموں پہ نچھاور شمع پر کرتا ہے اپنی جان پروانہ. محبت اس کو کہتے ہیں محبت ایسی ہوتی ہے. محبت یہ نہیں ہوتی کہ دوہرا میں یاد ہو باپ مر جائے تو کوئی ڈھول بجا دے تو لاٹھی لے کر اس کے سر پر چڑھ بیٹھے. امام حسین کے غم بھی منائے اور
क्या हम ये नहीं कर सकते? इमाम हुसैन के बारे में आपने सुना होगा कि करबला की आखिरी शब में 9वीं तारीख को भी आपने रात में कुरान की तिलावत की थी। क्या हम ये नहीं कर सकते? इमाम हुसैन के खेमे में रात भर इबादतें हुई, रात भर कुरान की तिलावतें हुई। हजरत ज़ैनब भी कुरान पढ़ रही है, हजरत कासिम भी कुरान पढ़ रहे हैं, हजरत अब्बास भी कुरान पढ़ रहे हैं, हजरत इमाम हुसैन भी कुरान पढ़ रहे हैं, दीगर सहाबा किराम जो मौजूद थे, दीगर अहले बैत उस्ताद जो मौजूद थे, वो भी कुरान पढ़ रहे हैं। हम 2-2 किलोमीटर लंबी झाड़ और ढोल की लाइन लगाने से बेहतर कभी हमने सोचा है कि इमाम हुसैन ने इस कठिन वक्त में कुरान की तिलावत की थी। लिहाजा हम भी आज कुरान की तिलावत करेंगे। हम रास्तों पर टेबल लगा के कुरान मुक़द्दस रख देंगे। जिस तरीके से हम ढोल बजा देते हैं, जिस तरीके से हम कुरान के पाए सजा देंगे, हमारे नौजवान आएंगे कुरान की तिलावत करेंगे, हमारे बूढ़े आएंगे कुरान की तिलावत करेंगे, हमारी माएँ आएंगी कुरान की तिलावत करेंगी, हमारी बहनें आएंगी कुरान की तिलावत करेंगी। अरे हुसैन का शिआर तो ये था, अगर हुसैन से मोहब्बत करते हो तो हुसैन के तरीके पर अमल करते हुए इन दिनों में कुरान की तिलावत करो, रोज़े रखो। ये नहीं कि वो बजाते ये करबला का पैगाम नहीं है मेरे भाई। अपना तरीका बदलना हमारा पता नहीं किस दुनिया में जी हम ढोल बजा रहे हैं तो सारी दुनिया ने हमारा ढोल बजाया हुआ। बर्मा में हमारा ढोल बजाया जा रहा है, फिलिस्तीन में हमारा ढोल बजाया जा रहा है, कर्नाटक में हमारा ढोल बजाया जा रहा है, दीगर ममालिक में हमारा ढोल बजाया जा रहा है और हमको ढोल बजाने में और कितना बजना है और बजना बाकी रह गया है क्या? नहीं समझ में आती बातें। आप लाइन